मन करके अपने मन नूं ये धरवास ते भरोसा देना है कि जिन्हों असी जप रहे हाँ वो है हुण भी, ते सतगुरु जी कहते वो हर थां है ते हर एक घड़ी वो साडी मदद करन दे लई भी तैयार बैठा है। ये अखरी अर्थ तुसी श्रवण कीते। गुरबाणी दे अंदर सतगुरु जी ने सानू बेहंत प्रेरणा दिती है संगत जी। उत्थे भी गुरु साहब जी ने बख्शिश की। महाराज कहते जिन्हों अज असी राग धनासरी दे अंदर कह रहे हैं कि जै जै पेखों तै हजूर दूर कत हो ना जाए। सतगुरु जी सच्चे पिता जी कहते सद हजूर हाजर है नाजर कते है ना भयो दुराई। वो परमात्मा जिहड़ा हमेशा साडे हाजर नाजर है ते कदे भी उन्हों अपने तो दूर नहीं समझना चाहिए। एक गल दी तुसी तवज्जो दिओ, असी एक गल कहने वाहिगुरु जी लई वो परमात्मा सदा अंग संगे है। अंग संगे दे अर्थ होंदे अंग तो भी जिहड़ा संग है साडे। जिवें बाबा रविदास जी दा वचन ने सर्वे एक अनेकै स्वामी सब घट भुगवै सोई। घट दे अर्थ होंदे ने हर एक वो शरीर जिस शरीर विच बैठा परमात्मा सारे रस नूं माणदा। तो जदों शरीर दी गल चले तो शरीर कीड़ी दा भी है तो शरीर शेर दा भी है। वो हर शरीर दे विच महाराज सच्चे पिता कहंदे ने जेता शब्द सुरत धुन तेता जेता रूप काया तेरी। वेखो एक तुक च किन्नी बख्शिश। कहंदे जिन्ने शब्द ने जिन्नियां उन्हां शब्दां विच जिन्नियां बोलियां गाईयां जा रहीआं ने उन्हां बोलां विच जो कुछ बोलिया जा रहा है हर बोलां विच परमात्मा तेरी रों वरतदी पई है। दूजी बेनती जेता शब्द सुरत धुन तेती ते कन्ना राही जिन्ने अल्फाज सुने जा रहे। भाव कि साडे हर वर्तन विहार विच ये नहीं कल्ला धर्म की बाणी सुननी, हर कुछ जो असी दुनिया का दुख सुख भी किसी नाल करदे हां, अपने धंधियां दा आन प्रधान करदे हां। महाराज कहंदे तू हर बोलां विच तेरी रों वरतदी आ ते हर स्रोत विच तू वरतदा पिया है। जेता शब्द सुरत धुन तेती उस धुनी विच तू आप बैठा है। ते महाराज जी ने फिर अगे क्या जेता शब्द सुरत धुन तेती जेता रूप काया तेरी। मैं जिधर भी वेखदा हर शरीर विचों मैनू तू नजर आउंदा है। किन्ना क नजर आउंदा है। ते भाई नंद लाल जी ना गुरु गोबिंद सिंह जी नू किन्ना प्यार करदे रहे। भाई नंद लाल जी कहंदे ने रूह दर हर जिस्म गुरु गोबिंद सिंह ते नूर दर हर चश्म गुरु गोबिंद सिंह। कहंदे धन गुरु गोबिंद सिंह जी जे कोई मैनू पूछे ते सच है सिੱਖੀ कमाउणी आ ते भाई गुरदास जी दी रचनावां पढ़ो ते सिੱਖ कमा के जे गुरु नू प्यार किवें करना ते भाई नंद लाल जी नू जरूर पढ़िओ। ये साडे कोल दो इहो जे कह लो कि भावनक ते शरदा भावना वाले ते विद्वान अकल लतीफ ने। बाबा जी कहते ने मैनू हर रूह विचों जिस्म दी चों मैनू सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह तू दिसदा है। भाई नंद लाल जी कहते ने कि मैं जदों भी वेखदा ते हर पासे मैनू वो परमात्मा दे नूर गुरु गोबिंद सिंह दे दिदारे हुंदे ने। सो जिहड़ी बेनती असी आरंभी सी कि वो परमात्मा साडे अंग संगे है। इनू थोड़ा जिहा अज विस्तार करते हैं कि असी ये बचन लिया सर्वे एक अनेकै स्वामी सब घट भुगवै सोई कह रविदास हाथ पै नेरै सहजे होए सो होई। हुण इहदे अर्थ असी बड़ी वारी कीते कि वो परमात्मा हाथ तो नेड़े आ पर किवें अंग संगे दे अर्थ की जिवें जाप साहब की बाणी हो सकता कई पढ़ के आए होवन कईयां ने पढ़नी होवे ते कईयां ने दर्शन नहीं कीते होने पर अखीर ते एक बंद असी पढ़ते हैं दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगंग विभूते। हुण उहदे विच ना महाराज देखो एक किरपा कर दे। हुण इहदे अर्थ ने कि साडे अंग ने साडे अंग साडी बॉडी दे बड़े नेड़े आ। कदे असी ये ते नहीं कहंदे कि असी जी अज बड़ा दिन हत्थां नाल काम कीता अज हत्थ घर ही छड्ड के ते गुरुद्वारे चले जाने। कदे इदां ते नहीं ना कहंदे असी जी अज पैरां नाल बड़ी सैर कीती जां थक गए आ तुर तुर के अज गुरुद्वारे पैर घर छड्ड के गुरुद्वारे चल जाइए। इहदा भाव कि जिथे बॉडी ने जाना उत्थे अंगां ने जाना। ध्यान नाल सुणिओ। हुण महाराज कहंदे ओ परमात्मा ते साडे अंगां तो भी सांगे। सतगुरु सच्चे पिता जी कहंदे जिथे साडी बॉडी जाती आ उथे अंग जाते आ पर सच है इन्हां अंगां राहीं तुसीं उस परमात्मा नूं याद करो जिस घर च अंग नहीं जाने इन्हां अंगां नाल जपिया नाम उस घर च जाऊगा। वो परमात्मा अंग संगे आ। होर एक विद्वान इहदे अर्थ करदे आ
ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ 10-10 ਸਾਲ ਵੀ ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਏ। ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖਬਰ ਆਈ 22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, 22 ਸਾਲ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪੁੱਤ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ, 4-4 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਹੁੰਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਵੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਕਿਤੇ ਤੇ ਪੁੱਤ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਪਰ ਮਾਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਹਾਥ ਪੈ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਰਜ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿਵੇਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੈ ਜੈ ਪੇਖੂ ਤੈ ਹਜੂਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਥੋੜੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ, ਬਨ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਣ ਜਾਈ ਐ ਮਨ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਮਨੌਤ ਬਣੀ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੱਠ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਭੁੱਖ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਮਿਲਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂਕੁਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਹੋਵੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਓ। 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਭਾਵ ਅਗਾਂਹ 25 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ 50 ਦੇ ਹੋ ਜਾਓ ਉਦੋਂ ਬਾਣਪ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਫਿਰ 75 ਦੇ ਟੱਪੋ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਝ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿੰਨੀ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੋਲ ਲਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭੁੱਲਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਚੇਤੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਏਵੇ ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾਹੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਹਿਤ ਵੈਤ ਚੇਤੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੇ ਧਾਏ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਕੜੀਆਂ ਖਾਂ ਤੇ ਨਾਦਰ ਖਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੋਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਕਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਚੰਗੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣੇ, ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਛਕਣਾ। ਜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਕਿਤੇ 4-5 ਹੱਥ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛਕ ਲਓ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਛਕ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਚੱਲ ਜੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਸਿੰਘ ਕੇਵਲ ਰਣ ਤੱਤੇ 'ਚ ਹੀ ਜੂਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਨਾ ਚੰਗੇ ਹਥਿਆਰ, ਨਾ ਚੰਗੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ, ਨਾ ਕਿਲੇ, ਨਾ ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ, ਕੀ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ? ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਹੈ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵੇਖੋ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਲਾੜ ਲਡਾਇਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਘੋੜੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਹਥਿਆਰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਏਦਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਤੇ ਸਿੰਘ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਲੋਗੇ? ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆਉਣਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ,
ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਰੀਏ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਬਸ ਭਰੋਸਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਣ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 36 ਸਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। 12 ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ 12 ਸਾਲ ਕਰਨਾ, ਘਰੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਿੜੀਓ ਮਰ ਜਾਓ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਹੋਣੇ ਸੁੱਕ ਜਾਓ ਤੇ ਰੁੱਖ ਸੁੱਕ ਜਾਣੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਅਜੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦੋਏ ਨੈਣਾ ਮਤ ਸੁਹੋ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਭੁੱਖ ਸੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਕੇਸ ਵਾਹ ਰਹੀ ਆ, ਸਿਰ ਧੋਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਲੀ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੜਕਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕੰਘੀ ਵਾਈ ਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਰੜਕ ਪਈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ ਮਰੀਮ, ਜਿਹਨੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਕੰਠ ਕਰਾਤੀ ਸੀ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ। ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕੰਘੀ ਵਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਛਿਲ ਕੇ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਮਾਂ ਸੀ। ਮਾਂ ਜੀ ਕਰਾਂ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਨਾ ਜਾ, ਖਵਾਜਾ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਕੋਲ ਜਾ, ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਪੈ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਊਗਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਚਲੋ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਭਵੇਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਭਵੇਂ ਵਣ ਕੰਡਾ ਮੋੜੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਸੀ ਰੱਬ ਹਿਆਲੀ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਢੂੰਡੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ ਮੈਂ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ 'ਚ ਵਸਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੁਰੋ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਝੂਠੇ ਝੂਠੇ ਹੱਸਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸਦੀਵੀ ਖੇੜੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਏ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਮਸ਼ਕੀਨ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ, ਰੱਬ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤੜਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਸ਼ੈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਸੀ ਰੱਬ ਹਿਆਲੀ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਢੂੰਡੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਣ ਜਾਏ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਪਰ ਹੈ ਸੂਖਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨੇੜੇ ਆ, ਤੇ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਹਪ ਮਦ ਜਿਉ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ, ਮੁਕਰ ਮਾਏ ਜੈਸੇ ਸ਼ਾਈ। ਮੁਕਰ ਤੇ ਪੋਹਪ ਮਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਗੀਚੀ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਊਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਆ? ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਚਿੱਤਰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਊਗੀ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਹੋਵਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁਕਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਮੁਕਰ ਮਾਹੇ ਜੈਸੇ ਸ਼ਾਈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਲੋਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾ ਲਓ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਪਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਬਿੰਬ ਦਿਸੂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸੇ ਕਿਵੇਂ? ਖਲੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ? ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ ਹੱਕ ਆਈਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਖਾਲਸੋ ਬਕੀਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਧੁੰਦਲਾ ਪਾਨਾਵੇਂ, ਕੱਪੜਾ ਮਾਰੋ, ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਲਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇੰਨੇ ਖਾਲਸ ਤੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਹੱਕ ਹੱਕ ਐਨਾ ਹੈ, ਹੱਕ ਹੱਕ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸੱਚ ਦਾ
प्योर सच का जिहड़ा वो गुरु गोबिंद सिंह आईना पाव शीशा है। सो महाराज पिता जी जो बख्शिश करते ने कि पुहप मद ज्यों बास बस्त है मुकर माए जैसे शाई। चलो उदाहरणा तो असीं सुन लिया, पर हुण सानू की ज्ञान है? महाराज जी सानू ये ज्ञान दिंदे ने कि ओ वाहिगुरु जी जिहड़ा सारे थां है कि पुहप मद ज्यों बास बस्त है मुकर माए जैसे शाई, तैसे ही हर बसै निरंतर घट ही खोजो पाई। कहते वो परमात्मा इसे तरह तेरे अंदर वसदा जिमें फुल्लां च खुशबू है, जिमें शीशे च तेरा बिंब वसदा है, परमात्मा तेरे अंदर वसदा है। पर माफ करियो जिहड़ी कौम नितनेम करन तो कन्नी कतरावे उन्हां लई बहुत औखियां खेडां ने संगत जी। जिहड़े बाणी पढ़दे आ ना वो तां उच्ची पुकार के कहते आ कि के जाहर जहूर है के हाजर खजूर है, वो परमात्मा तो सदीवी है भाई। सो गुरु साहब जी कह रहे ने फिर बाहर भीतर एको जानो। परमात्मा बाहर भी उदां दा जिद्दां दा साडे अंदर, बाहर भीतर एको जानो ए गुर ज्ञान बताई, कहो नानक बिन आपा चीनै। मिटे ना भ्रम की काई। काई शब्द ना जी आ साडे छप्पड़ां च जदों बूटी उगदी ना ते ओहदे नाल चौपत्ती दे पत्ते उगदे आ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧੁੱਸਣ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਵੇਖੋਗੇ ਗੰਦਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਉਦਾਹਰਨ ਆਈ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਈ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਅਕਸਰ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਔੜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਚਣ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਦੀ ਕਾਈ ਉਹ ਪੜੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਣ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਮ ਦੀ ਕਾਈ ਨੇ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਰਮ ਦੀ ਕਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਰਦ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੈ। ਆਪਾ ਚੀਨੈ ਕੀ ਹੈ? अपने आप नूं पड़चोलना, अपने विचों मंदे कर्मां नूं वेख के छाननी वाल छांग के उन्होंने पासे करते हैं। सो बाबा नामदेव जी वाल आई, उन्होंने अपनी बाणी च कहा संगत, कहते सबै घट राम बोलै, राम बोलै राम बिना को बोलै रे। ते उन्होंने ये भी शब्द उन्होंने ही है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत सहांस जैसे ओत पौध प्रभ सोई। सूत एक मन सत सहांस जैसे। देखो उदाहरण किवें दित्ती कि परमात्मा किवें है सारियां च। कहते हज़ारां मोतियां विच जिवें इक्को ही धागा हुंदा ना, जे असीं संखेप अर्थ करिए कहते बस वो इक्को धागा जिवें हज़ारां मोतियां नूं साम के बैठा है, साडे लखां हज़ारां शरीर रूपी मोतियां दे विच वो परमात्मा दी इक्को ही जोत वरतदी पई आ। साडे शरीरां दी रूप रेखा रंग अंग वखरे हो सकदे आ, कद उच्चा नीवा हो सकदा है, पर जिहड़ी जोत अंदर है वो सारियां विच इक्को ही परमात्मा दी ते इक्को ही तरह वरतदी पई आ। सतगुरु सच्चे पिता महाराज ये सानू अज बख्शिश करदे ने, आओ कि वो परमात्मा जिहड़ा जल तरंग अर फेन बुद बुदा जल ते पिन ना होई। कहंदे जल विचों ना लहरां आउंदियां ने, झग निकलदे आ। वेखो ते तीजा शब्द हुंदा उसे पानी विचों ये बर्फ दे गोले बन जाते आ। पर कहते वेखद्या वेखद्या जिथों झग विने उहदे विच ही समा गए, जिथों लहरां आईयां उहदे विच ही समा गईयां, जिथों बर्फ जम्मी वो भी पिघल के फिर पानी बनी। असी भी परमात्मा दियां लहरां हां, परमात्मा दे बुलबुले हां, परमात्मा तो बने होए असी भी सच इवें उन्हां बर्फीले गोलियां वर्गे हां। पर जिद्दन श्वास निकल गए, शरीर खुर गया, जोत फिर जाके परमात्मा रूपी सागर च मिल जानी है। हुण केवल बाबा नामदेव जी बाणी जी कहते हैं कि सबै घट राम बोलै जां सब गोबिंद है, नहीं। उन्हां दे जीवन च दो उदाहरणां ने। कहते एक बारी ना बाबा जी पहले समय च ना साडे घरां दे विहड़े खुले हुंदे सी, खुले चौंके होने, ना बहुते गेटां नूं कुंडे होने, शरीकां दे 5-5 विहड़े इकट्ठे होने। असीं अपनी होश 'च गल्लां वेखियां जी। उन्हें उधर चौंके 'च बह जाना, उधर उधर चौंके 'च बह जाना। बाबा नामदेव जी दे घरे रोटियां पक्कियां, शिक्कू 'च रोटियां घर वाली ने पका के रखियां, ते कुत्ता आया शिक्कू लैके रोटियां दा निकल गया। बाबा नामदेव जी नूं पता लगा ते कहंदे 5 कोहां तक मगर देसी घ्यो दा गुज्जा लैके भजे। लोकी कहते नामदेव की हो गया, मारन चले आ? वो कहता नहीं, परमात्मा अज आया सी ते रोटियां लुखियां ही लै गया, मैं कहा चुपड़ के खवावां।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਭਲਾ ਕਿ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਗਤ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਭਗਤ ਤਾਂ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਝਾੜੂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕੀੜੀਆਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਝਾੜੂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ। ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਆ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਂਦ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਇਹਨੂੰ ਭੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੈ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਤਰ ਜਾਉ ਤਤਰ ਬਿਠਰ ਪਹਿਲਾ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਸਦ ਕੇਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਸਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕੁੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸੁਣਿਓ, ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨਾ ਮੰਦਰੇ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁਣ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਆਓ ਕਲੰਦਰ ਕੇਸਵਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਗਏ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਾਓ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਓ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਦਿਓ ਇੱਕ ਨਾ ਬੜਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਨ, ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਹੋਣਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੰਦ ਉਹਦੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਪਾਇਆ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ ਦਿਓ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਦਿਓ ਸ਼ੈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉੱਧਰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਆਪੇ ਉਹ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਊਗਾ ਤੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਭੇਜਤਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕਲੰਦਰੀ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਵਾਲ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਬਦਾਲ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਭਾਵ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰ ਦਊਗਾ, ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲੰਦਰੀ ਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿ ਲੋ ਦਿਓ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਅਬਦਾਲ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ 70 ਵਾਰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਕਲੰਦਰ ਕੇਸਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਕਮ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਕਹਿ, ਕਹਿੰਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਜਾ ਕਰੀਮਾ ਰਹੀਮਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਗਨੀ, ਪਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਵੇਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਗੋਬਿੰਦ ਗਰੁੜ ਚੜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਇਲਾ, ਵੇਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗਰੁੜ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਊਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਕਲੰਦਰ ਕੇਸਵਾ ਕਰ ਅਬਦਾਲੀ ਭੇਸਵਾ, ਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਅਬਦਾਲੀ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਜੈ ਜੈ ਪੇਖੂ ਤੈ ਹਜੂਰ ਦੂਰ ਕਤੋਂ ਨਾ ਜਾਈ, ਰਵ ਰਿਹਾ ਸਰਬੱਤਰ ਮੈਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਸਦਾ ਤੇ ਆਈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਾ ਕਹੀਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਧੰਨ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਸ ਗੁਰੂ 'ਚ ਜਾਓਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਬੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਆ ਸਮਾਈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਵਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾ ਰਿਹਾ
कई महीनों तो घेरा पिया, अन्न पानी अंदर नहीं जान दिंदे, पर एक पासे गुरु दा सिख दुश्मनां नूं पानी पिलाउंदा है। सिखां ने थोड़ा जिहा घिरना कीती ते महाराज नूं जाके चलदे जंग च कहंदे सतगुरु आपां ते मसां ही मारदे आ, पानी पिला पिला फिर उन्हां नूं तोरी जांदा है। ते महाराज सच्चे पिता जी कहंदे लैके आओ भाई कन्हैया जी नूं। जदों भाई कन्हैया जी मशक हाथ च पानी दी फड़ी, तुसीं सारा देखदे हो, भाई वीर सिंह ने उत्थे कुछ नज़मां लिखियां ते कहंदे क्यों भाई कन्हैया जी तुहाडी शिकायत आई है? कहंदे महाराज जी गुस्ताखी की कीती? कहंदे सिंह कहंदे असीं हथियार नाल शस्त्र नाल मसां दुश्मन मार रहे आ, तुसीं पानी पिला पिला के फिर तोरी जाने हो। ते भाई कन्हैया जी कहंदे धन गुरु गोबिंद सिंह जी तुसीं तां जानी जानो, धन गुरु गोबिंद सिंह जी ये तलवार चला के दुश्मन नूं मार दिया, पर मैं पानी पिला के दुश्मनी वाली बिरती मारी जान रहा। जिन्हों मैं पानी पिला रहा मुड़ के इन्हां ते शस्त्र नहीं चुक के आउंदे, क्योंकि इन्हां दे रोम रोम विच वाजां वाला वसदा सी। दूजी बेनती उन्होंने की, धन गुरु गोबिंद सिंह जी मैं दुश्मनां नूं नहीं, मैनूं ते दुश्मनां विचों भी कलगी वाले आ तूं दिसदा है। जिमें बाबा नामदेव जी जे शरीर करके वेखिए वैसे भगतां दी कोई जात धर्म नहीं, हिंदू ने पर उन्होंने मुसलमान बेस विचों भी रब दिसदा है। हुण महाराज बड़े हसे, कहंदे भाई जी कहंदे तैनूं पिया पिलावां पानी सिर मेरे दियां साईं, तुरक अतुरक ना मैनू दिसदा, तू सबनी दिस आई, सब गोबिंद है सब गोबिंद है, जय जय पेखूं तै हजूर। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पिता कहंदे हसिया गल लाया प्यारा, जदों इन्नी गल कही उन्होंने जफी पाई घुट के, तो फिर गुरु साहब सच्चे पिता कहंदे हसिया गल लाया प्यारा, डब्बी हथ पकड़ाई, पानी नाल मलम भी रखे, लोड़ पवी ते लाई। जा भाई कन्हैया कला पानी नहीं, हुण जे फट्टर भी कोई दुश्मन लभे ते मलम पट्टी कर करके राजी कर, क्योंकि महाराज दा किसी नाल जाति वैर नहीं है। ये गुरु गोबिंद सिंह दा घर है संगत। रैड क्रॉस दियां अज गल्लां करदे आ ना कि फलाने तो चलिया, नहीं, रैड क्रॉस जिहड़ा वा भाई कन्हैया जी दी देन है इस हिंदुस्तान नूं। सो उन्हां तो बाद बाबा अड्डण शाहियां दा एक चलो वो चलदा साडे अंदर, सतगुरु मेहर करे असीं इत्थे ही संकोच लैने आ। सच्चे पिता जी कहंदे उस वाहिगुरु ते भरोसा करिए संगत जी, गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर ते सदा संभाले। जिन्ने मर्जी इत्थे प्रमाण लै लीए, बाजां वाले ने ना पौंटा साहब दी धरती ते बह के 16,000 वार तू ही दी धुन गाती। ते कमाल दी गल, शहीद भाई मनी सिंह जी लखारी हुंदे सी ते उन्हां ने 16,000 वार तू ही लिखता सी। किन्नी किन्नी सुरत बख्शी होएगी। ते उन्हां नूं फिर वो जिहड़े 16,000 सी उन्हां नूं 8 वारी महाराज ने काल उस्तर च लिखिया। गुरु साहब कहंदे जदों असीं उन्हां दे बचन पढ़दे आ कि जमी तू ही जमा तू ही मक्की तू ही मका तू ही अभै तू ही अभू तू ही अशै तू ही अशू तू ही जतस तू ही ब्रतस तू ही गतस तू ही मृतस तू ही कह के अंत ते कहंदे आ तू ही नूं फिर 16 वार उत्थे दर्ज कीता अखीर ते। भाव की मार्ज नूं हर थां ते जल थल महियल पूरिया स्वामी सिरजनहार, सच एवे आओ दुनिया दे लोगो अनक भांत होए पसरिया नानक एक अंकार। सो गुरु रहमत वरताए, असी भी भरोसा करके उस वाहिगुरु जी नूं जरूर याद करके उस वाहिगुरु जी दा पल्ला फड़िए, जेड़ा वाहिगुरु जिथे सतगुरु सच्चे पिता जी कहंदे तू सबनी थाई जिथे हो जाई साचा सिरजनहार जियो, ईत ऊत नहीं विछड़ै। हुण इन्ना अंग संग है, ईत कहंदे लोक, ऊत कहंदे परलोक। साडे कोलों वेखो जी चले जांदे ना, सानू किते आस एक रब ते ही है ना, वो रब जिन्हों बाणी च 1430 अंगां ते लिखिया, ते असीं अरदासां भी कराउने आ, महाराज जी असीं इत्थे सुख भोग रहे हैं, ते जिहड़ा सानू सुख दे के गया वो जूना च ना भोगे, उन्होंने अपने चरनां च थां दे दिओ। क्यों दिंदा है? क्योंकि वो चलदी आ सारे थां। ईत ऊत नहीं विछड़ा जो संगी गनी है। आओ फिर वो जिहड़ा संगी है उन्होंने असीं अपने संग रखिए। अल्प बिन सजाए जो निमख मैं सो अल्प सुख भनी है। शरीर दे सुख भी सदा नहीं रहिंदे, शरीर नूं रोग लग जांदे आ। शरीर तो कमाउण वाले सुख भी सदा नहीं रहिंदे, ये भी तुहानूं पता आई चलाई रहिंदी आ। मर्ज कहंदे अल्प सुख ने, पर इन्हां विच रह के सਦੀवी सुख लभीए, वो है नाम विचों, ना बाणी विचों। फिर अखीर ते है रहाओ प्रतपालै आपे आओ दे कश ऊन ना होई। परमात्मा सारिआं नूं रिजक दिंदा है।
ਕਛ ਊਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਦੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਖ ਵਾਗ ਬਖਸ਼ਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਥ ਸਾਥ ਸੰਭਾਲਤਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਸੰਭਾਲਦਾ ਪਿਆ। ਅਛਲ ਅਛੇਦ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭ ਉੱਚਾ ਜਾਕਾ ਰੂਪ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ। ਜਪ ਜਪ ਕਰਿਆ ਆਨੰਦ ਜਨ ਅਚਰਜ ਅਨੂਪ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾ ਮਤ ਦੇਹੋ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ, ਜਿਤ ਤੁਮੈ ਅਰਾਧਾ। ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਤ ਮੰਗੋ ਕਿ ਜਿਸ ਮਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ, ਰੇਨ ਪਗ ਸਾਧਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।